प्रभु विशेष गौरव पातु आज सुंदर समय निमंते। आज सारा विश्व में विभिन्न परिस्थिति भितर आम गति करुचु। से परिस्थिति मध्य प्रभु मान सांगे अच्छा यहाँ बहुत बड़ विषय एवं प्रत्येक अवस्था पवित्र आत्मा आम को साहाय्य कर। आज दिन पेंटिकस्ट रविवार एपाई विशेषकर प्रभु गौरव पातु यही पेंटिकस्ट संडे जो दिन पवित्र आत्मा विश्वासी उपरक आसिले एवं से शक्ति प्राप्त हेले आने जेरुसलाम जिहुदा प्रदेश समरिया आ पृथ्वीर प्रांत भाग पर्यंत साक्षी हेले प्रभु निमंते अनेक दुख कष्ट ताड़ना दे आदि पवित्र आत्मा को प्रभु जो पठेले मंडली को सहायता देवाई विश्वासी मान सुदृढ़ करने विश्वास पछरे चलवाई एथिपाई मोर प्रिय बंधुगण मोर भाई भौणी माने आम जीवन में पवित्र आत्मा आवश्यकता अति गुरुत्वपूर्ण विषय। आमने केवल पर्व माध्यम पेंटिकस्ट रविवार बा संडे पालन कले यथेष्ट नुहे। आम से शांतिदाता पवित्र आत्मा को जदि आम अंतर मध्य ग्रहण करवा एवं सहायता लोड़ा बंची पर्यंत प्रभु को भेटा पर्यंत प्रत्येक यात्रा पथरे दुख आसु कष्ट आसु प्रत्येक पदक्षेप सी आम सहायता देवे। एथिपाई आमने आसु तांकर निकटवर्ती ईश्वर वाक्य द्वारा आमर ख्रीस्टियन जीवन रे प्रभु सह चलने बेले आम को विभिन्न समस्या विभिन्न परिस्थिति बाधा दिए आमर यात्रा विपद संकुल आम यात्रा सुरक्षित नुहे। आम यात्रा आम जपरी भावु से सहज नुहे एवं आमने सर्वदा चेष्टा करूँ एक सुरक्षित जीवन काटापी आमने सर्वदा चेष्टा करूँ एक परिवेश जो परिवेश भीतर आम कौन समस्या न प्रत्येक मनुष्य ता चाहे मु चाहूँगी आपण मैंने चाहूँ किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता एवं प्रभु बोली ग्रहण कलापर आमर जीवन यात्रा आमर जीवन धारा अलग हो जाए। यीशु जो लोक डाकती से कथा कहते जे कि मो पछे अनुगमन करने चाहे से अपना क्रूस बहन करके मो पछे आसु तापर से कहले से आपन को अस्वीकार करू। ख्रीस्टीय जीवन एक क्रूसीय जीवन अटे। यीशु ख्रीष्ट जेपरी क्रूसरे विजय यात्रा कले ठीक से प्रकार आमानंकर व्यक्तिगत जीवन क्रूसरे मध्य आमने प्रत्येक दिन तांकर पुनरुत्थान शक्ति द्वारा विजय जीवन काटिବାକୁ पारिबा। गोटे छोट विषय मोर प्रिय बंधुगण ईश्वर वाक्य मु ध्यान करने चाहूँगी आम समस्त आपण निजे बाइबल खोलिक देखा पारे। एफएससी मंडली निकट को पाउलंकर पत्र 3 पर्वर 20 एवं 21 पद जो ईश्वर आंभ मान अंतर रे कार्य साधन करुथिबा अपना शक्ति अनुसार आंभ मान मागिबा बा भाविबा ठारू अत्याधिक परिमाण रे साधन करि पारंती जुगे जुगे पुरुषानुक्रमे मंडली और ख्रीष्ट जीशुଙ୍କ द्वारा ताहांकर गौरव हो आमेन। ए जगह रे एपर लिखा जाए जो ईश्वर आंभ मान अंतर रे कार्य साधन करुथिबा अपना शक्ति अनुसार यदि आप 20 पद को ध्यान करेंगे किसी समय प्रभु वाक्य प्रभु प्रिय दास प्रेरित पाउल कहते पवित्र आत्मा प्रभाव से कहते आमानकर अंतर एक शक्ति कार्य करुच्ची। यहाँ हूँ ख्रीष्ट तत्पर मूल विषय। आमानकर अंतर एक शक्ति कार्य कर शक्ति आमर नुहे से शक्ति आमानकर नुहे से शक्ति लिखा जाए जो ईश्वर आमानकर अंतर रे कार्य साधन करुवा अपना शक्ति ईश्वर शक्ति हूँ आप जानी ना मुझे जानी आम भितर गोटे शक्ति कार्य करुच्ची। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कलापर निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता आ प्रभु बोली स्वीकार कलापर पाप क्षमार अनुभूति परित्राणर आनंद एसु पाइबा पछरे पवित्र आत्मा सहायता थाए। आ जिते आम ईश्वर संतान अधिकार पाऊ आमने परित्राण पाऊ आ परित्राण पाइबार आनंद पाऊ उपलब्धि करूँ से समय
प्रभु तांकर अनुग्रह द्वारा आमानंकु तांकर पवित्र आत्मा देई आमानंक भितर एक शक्ति प्रकाश करते निजर शक्ति से तुमाने कि जान ना तुमाने पवित्र आत्मा मंदिर तुमानक भितर ईश्वर आत्मा बास करते आम ईश्वर मंदिर जीशु बाहर ना आम भितर अच्छा आम प्रभु यीशु ये से खोजिले पाइबा ना आम जीशु ख्रीष्ट को अंतर भितर रखीचु आम अंतर प्रभु अच्छा से कहे तुम शरीर पवित्र आत्मा को मंदिर तार तो जदि आम शरीर पवित्र आत्मा को मंदिर और आम भितर यदि पवित्र आत्मा अच्छा ताले मोर भाई भूणी मैंने आम भितर शक्ति अच्छे ईश्वर आपणा शक्ति अनुसार एकॉर्डिंगली आंभ मानकर मागिबा भाविया ठारू अत्याधिक परिमाण साधन करि पारंती आमे जहाँ करने चाहूचु बा भावुचु बा करने चेष्टा करुचु ताठू अधिक प्रभु साहाय्य करंती एथिपाई मु कहली ख्रीस्टियन यात्रा बा जने विश्वासर यात्रा विपद संकल सुधा आंधी तोफान आसिला प्रभु यीशु ख्रीष्ट डंगारे अछंती शिष्य मान अछंती से माने ह्रद पार होउचंती आ हठात तोफान आसिला से माने चित्कार कले चेष्टा करिथिबे से माने तो माछुआ थिले ना से चेष्टा करिथिबे डंगाटा कोन अटकेया पाई बा डंगाटा को सुस्थिर करिया पाई बा कंट्रोल करिया पाई शेषर से माने कोन कले प्रभु आमे मरलु आपण कोन चिंता नाही आमे जानिछु प्रभु उठिले प्रकृति को धमक देले आ बंद कर देले तोफान यीशु ख्रीष्ट अंकर सोईथिबा डंगारे मध्य तोफान यीशु जो डंगारे सोईचंदी सेई डंगारे मध्य तोफान आपणको जीवन रे तोफान मो जीवन तोफान आमानको जीवन रे मध्य अनेक झड़ झंझा बिजुली बन्या बात्या आमानको जीवन रे अनेक समस्या अशांति भूल बुझावणा आमानको जीवन रे रोग अभाव आमानको जीवन रे शत्रुता विवाद हिंसा आमानको जीवन रे क्रोध ईर्षा ये सब तोफान देख आम यात्रा करुचु आम ये सबुदिन रही आसिनु आमने प्रवासी एवं जो मैंने प्रवासी से समय आम को किपर जीवन काटा पड़ो ये कथा मान को बुझापी पड़ो बाइबल कह तुम प्रवासी नुह कि विदेशी नुह जे आम अनंत राज्य को जाऊँ पिता राज्य को जो आम अनंत काल बास करवा एपाई मोर प्रिय भाई भूणी मैंने मोर प्रिय बंधु मैंने आम आज जानवा दरकार आम अंतर हूँ ईश्वर शक्ति कार्य करुच्ची ए शक्ति कि प्रकार कौन प्रमाण अच्छे आम भर ईश्वर शक्ति कार्य करुच्ची जदि आम खोलिबा करंती मंडली को पाउलंकर द्वितीय पत्र को जो आम जीवा आम चारि पर्व गोटे अंश पाइबा बहुत सुंदर विषय आकु ग्रहण करने द्वारा मान निमंते बहुत उपकार हो 7 पद लिखा जाइए मात्र महाशक्ति ईश्वर केबे केबे आम निजक आत्मिक देखापी आम गर्व करूँ मो शक्ति प्राप्त लोक मो आत्मा प्राप्त लोक महाशक्ति ईश्वर आउ बाइबल पूरा कहूँ कथा पुणी ताहा आंभ मानक ठार उत्पन्न नुहे महाशक्ति जोटा ईश्वर सेटा आम भितर बाहर ना से झरणाटा से भितर ना यीशु कहले आगो नारी तुम्हें जदि मते जानी थांतो ताहले मते मागी थांतो मु तुमको जीवन जल पीवा को देई थांती आ से जल तुम हृदय भितर उछुली उठू थांता से जल से समरिया स्त्री कुआं पाई ना से पानी टाणी जाता कि जीशु कहले जीवन जल मु तुमको देवी ईश्वर शक्तिर उत्स से दियंते आम भितर से बाहर ना आपाई आमने केबे केबे आत्मगर्व करूँ जे मु शक्ति प्राप्त लोक नाई आम को नम्र होगापी हे प्रभुंकर व्यवहार योग्य मनुष्य जे प्रभु से अत्यधिक नम्र होगा पड़ो तेबे जाई प्रभु कार्य करेंगे जीशु कहले मोठार शिख मु मृदुशील आ नम्र चित्त तुमने आत्मार विश्राम पाइब एट से कहते पाउल द्वितीय करंती 4 पर्व 7 पदरे मात्र महाशक्ति जे ईश्वर पुणी ताहा जे आंभ मानक उत्पन्न नुहे एहा जेपरी प्रकाश पाए ये जो महाशक्ति ईश्वर आम भितर जो अच्छे प्रकाश पाइब रिविल हे प्रकाशित हो बाहर केमिति एथि निमंते आंभे माने यही धन यही महाशक्ति को धन कह जाए इट्स ए ट्रेजर द रिचेस ऑफ गॉड एटा हूँ परमेश्वर धन मृत्तिका पात्र रे पाइछु एटा हूँ मृत्तिका पात्र सरल ओडिया भाषा कहले माटीर हांडी रे पाइछु मृत्तिका पात्र बयस केते
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରର ବୟସ କେତେ ବା ମାଟିର ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ତାର ବୟସ କେତେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣ ତାକୁ କେତେ ସାଇତିକି ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଭର କରେ ସେ ହାଣ୍ଡି ଆମେ କେତେ ସାଇତିକି ରଖିପାରୁଛୁ ବା ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି ଯେ ଧନ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଳ୍ପ 2-3ଟା ପଦ କେବଳ ପଢ଼ିବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଏଇ କଥା ଯେ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଭରସାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯେ ଆମମାନେ ଏଇ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାଶକ୍ତି ପାଇଛୁ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲାବେଳେ, ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଉଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଉଛି, ସହାୟତା ଦେଉଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। କେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଯେଉଁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମେଘମାଳରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବି ତୁମକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଖାଲି କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ଆସିବି। ସମୟ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତା ଦ୍ୱାରା, ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଏକ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିଲେ ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 14 ପର୍ବରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହିଲେ, ଆଗକୁ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗମନ ତାଙ୍କର ହେବ 1, 2, 3 ପଦରେ, ତାପରେ ସେ ତଳକୁ କହୁଛନ୍ତି 16 ପଦରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରେ। ଯୋହନ 14 ପର୍ବର 16 ପଦ, ଆମ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଇଟା ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲା, ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେତେ କାଳ? ଚିରକାଳ ରହିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ପବିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାଆନ୍ତୁ, ବିଶ୍ରାମ କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ 17 ପଦରେ? ସେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଜଗତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣ, ସେ କହୁଛ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ? ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ଅନ୍ତର ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି ସର୍ବଦା, ଚିରକାଳ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର ରହିବେ, ନ ଡାକିଲେ କିଏ କାହା ଘରକୁ ଯିବ? ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଅଛନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଭିତରକୁ ଡାକିବା ନାହିଁ, ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଏ ଶାନ୍ତ କୋପ ତମ ଭିତରକୁ ଆସି ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବାସ କର। କାହିଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ତୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଯଦି ଏଟାକୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିବା ଭଳିଆ ଏକ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ସେ ଶାନ୍ତ କୋପତ ଉଡ଼ି ଆସିକି ଯେମିତି ଆମ ଭାଡ଼ି ଭିତରେ ବସିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେ ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅତି ଜରୁରୀ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସେ ଚିରକାଳ ରହିବେ, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ଆଜି ଏଇ ବିଷୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଆନ୍ତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମର ଅନେକ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟ କହିଲେ ଲୋକେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 2ଟା କଥା କହିଲେ, ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଡାକିଲେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆସିବେ, ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣ କଥା ହେବେ କବାଟ ପାଖରେ, ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଭିତରକୁ ଆସିବେ କି? ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ କହିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅତିଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନ ଡାକିଲେ କେହି
ଆପଣ ଘରକୁ ବା ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବେ। ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟେ। ମୁଁ ସେଇ ଶେଷ କଥା କହି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରଜନକ। ରୋମିଓ ବିବରଣୀ 8 ପର୍ବକୁ ଆମେ ଯିବା। ସେ ରୋମିଓ ବିବରଣୀରେ ପାଉଲଙ୍କର ଭାଷା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। 15 ପଦ, 8 ପର୍ବ 15 ପଦ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇନାହ। ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇନଥିଲୁ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଥିଲୁ। ଭୟ ଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଅଛୁ, ଭୟଟା ଚାରିପଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଭୟର ଆତ୍ମାକୁ ଭୟ କରୁନୁ। ଆମେ ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇନାହୁଁ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଛୁ? ଆମେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭୟ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପୁତ୍ର ହେବା ଯୋଗୁଁ ପିତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ତୋ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ ଆବ୍ବା ପିତା ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକୁ? ପିତା, ଆବ୍ବା ଡାକୁ। ଆମ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ, ଆମ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ, ଆମ ବୁଝିବାରେ ନାହିଁ କି ଆମର ପାରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ କି ଆତ୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ ଡାକୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ପିତା ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ଥାଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପିତା ଡାକୁଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ହେ ପିତା, ହେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, এই ଶବ୍ଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଭାବଗର୍ଭକ ଗଭୀର ପଦ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। କିନ୍ତୁ ପିତା ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପାଇଯାଉ, ପାରିବାରିକ ଅଧିକାର। ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କବ୍ଜା କରନ୍ତି ବା ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଅଧିକାର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ପିତା ଡାକୁ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଆତ୍ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆସିକି ଅଧିକାର କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି? ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁ। ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ଅଟୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। এই ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେ ଶକ୍ତିଦାୟୀ ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପାଉ। ଆଉ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। କେବଳ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସମାନ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଉ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଯୀଶୁ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାରଟା ମିଳିଯାଏ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆବ୍ବା ବୋଲି ଡାକୁ, ପିତା ବୋଲି ଡାକୁ। এটা କିପରି ହୁଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଥାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପାତ୍ମା ଦ୍ୱୀପରେ ଯୋହନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ଥିଲାବେଳେ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୋ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନାହିଁ, ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ କି ଆମକୁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲା, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁରିବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଉଠିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଲୋକ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବେ ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ ସେହି ଶକ୍ତି ଫଳରେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ଥାଇ ମରିଅଛି, ଆଉ ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ବଞ୍ଚିଥିବ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟାକର୍ଷକୁ ନିତେଇବେ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ
ଯଦି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ବା ଆପଣ ପବିତ୍ର ସହାୟତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପାଇଛୁ ବା ଜ୍ଞାନ ପାଇଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ଶକ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେ ଶକ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବା ମୁଁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ, ଅନୁଭବ କରୁ କି ନ କରୁ, ତଥାପି ସେ ଶକ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି ଭିତରେ। ଆଉ ଆମ ଅଜାଣତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଆମ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ତାହା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ ଥାଇକି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ସହାୟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା। ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ଦେଇ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁଛି, ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆଦର କରିବା, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ନେଇକି ଆମମାନେ ଆଗରେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।